તો સમાચાર આવી રહ્યા છે રાજકોટથી સામે આ બેઠક માટે ફોર્મ ઉપાડવાનું શરૂ સામે આવ્યું છે। પ્રથમ દિવસે ભાજપમાંથી 20 ફોર્મ ઉપાડ્યા છે। પરસોત્તમ રૂપાલા, મોહન કુંડારિયા, કિરીટ પાઠક સહિત 5ના નામે 20 ફોર્મ ઉપાડ્યા છે। કોંગ્રેસમાંથી પરેશ ધાનાણી, હેમાંગ વસાવડા, હિતેશ વોરાના નામે 12 ફોર્મ ઉપાડ્યા। બપોર સુધીમાં બસપા સહિત પક્ષોએ કુલ 53 ફોર્મ ઉપાડ્યા। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल जामनगर की मुलाकात पर है। जामनगर लोकसभा बैठकना भाजपा बूथ और पेज प्रमुख साथ बैठक करी। ओछवाड़ सेंटर खाते CR पाटिले लोकसभा चूंटणी ने लईने मार्गदर्शन आप्युं। पूनम माडम, धारासभ्य दिव्येश रखबरी, રીવાબા જાડેજા, पूर्व कृषि मंत्री RC फळदू सहितना नेताओं हाजर रह्या। लोकसभा चूंटणीનું ब्यूगल वागी चूक्યું છે। તમામ રાજકીય પક્ષો પ્રચારના મૂડમાં આવી ગયા છે। ત્યારે સુરતમાં ભાજપના ઉમેદવારનો ચૂંટણી માટે અનોખો પ્રચાર કરતા જોવા મળ્યા। ઓલપાડ વિધાનસભામાં ભાજપ ઉમેદવાર મુકેશ દલાલ બળદગાડામાં સવારી કરી પ્રચાર કરતા જોવા મળ્યા। ઓલપાડ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલ ઉમેદવાર માટે બળદગાડું ચલાવી પ્રચાર કરતા નજરે ચડ્યા। तो रविवार राजकोट में मळशे क्षत्रिय समाजनु सम्मेलन। राजपूत संकलन समितिनु सम्मेलन अंगे निवेदन सामे आव्युं छे। सम्मेलननी मंजूरी अंगे समिति सभ्य करणसिंहनो दावो सामे आव्यो छे। मंजूरी मळे के न मळे अमे सम्मेलन करीशुं। आ राजकीय नहीं सामाजिक सम्मेलन छे। अमे डंकानी चोट पर सम्मेलन करीशुं। रूपालानी टिकिट रद्द करवानी मांग पर समिति अड़ग छे। तो आ तरफ राजकोट में क्षत्रिय महिलाओं साथे झपाझपीना बनावने वखोड़वा पण समितिए निर्णय लीधो छे। जेमां जिल्ला तालुका कक्षाए आवेदनपत्र आपवा माटे आह्वान करायुं छे। आ कोई राजकीय एजेंडा ज नथी, आ राजकीय मुद्दो ज नथी, आ राजकीय चळवळ ज नथी, आ शुद्ध सामाजिक चळवळ छे। अने अमारी मांग एटली ज छे के हजू मोडुं ना करशो। सुविधाओनो अभाव अने तेम छतां अमे डंकानी चोट उपर विशाळ क्षत्रिय एकता संमेलन करवा माटे जई रह्या छीए। अने अमारुं राजकीय संमेलन नथी, अमारुं सामाजिक संमेलन छे। अने मारे ज्यां सुधी वात थई छे त्यां सुधी अमारी सभाने संमेलनने मंजूरीनो कोई प्रश्न आवशे नहीं। मंजूरी मळी ज जवानी छे। अने अमे डंकानी चोट उपर त्यां आगळ संमेलन करवाना छीए। मंजूरी मळे तोय करवाना छीए, मंजूरी ना मळे तोय करवाना छीए। त्यां आगळ आ घटनानो विरोध करवा माटे आवेदनपत्र आपवा माटे जवुं एटले क्षत्रिय समाज अन्य समाजोने साथे लई अने तालुका जिल्ला कक्षाए नगर कक्षाए जे पण कमलम कार्यालयो छे त्यां आगळ खूब शांतिपूर्वक संयमथी त्यां जे होद्देदारो उपस्थित होय। वलसाड डांग लोकसभा विस्तार में चूंटणी ने लईने राजकीय माहौल गरमायो छे। आ बैठक पर भाजपा उम्मीदवार धवल पटेल और कांग्रेस उम्मीदवार आनंद पटेल वच्चे प्रतिष्ठाभर्यो जंग खेलाई रह्यो छे। त्यारे आ मत विस्तार में शुं माहौल छे, मतदारोनो शुं मिजाज छे, आवो जोईए। वलसाड डांग लोकसभा बैठक पर भाजप कांग्रेसना उम्मीदवारों प्रचार पूरजोश में चाली रह्यो छे। बंने पार्टीना उम्मीदवारों अने अग्रणीओ एकबीजा पर वार प्रतिवार करी रह्या छे अने आक्षेप प्रति आक्षेपोनो दौर चाली रह्यो छे। परंतु वलसाड डांग लोकसभा बैठकना लोकोनो शुं मत छे ते जाणवा न्यूज 18 गुजरातनी टीम औद्योगिक नगरी वापी पहोंची छे। आप जोई शको छो मोटी संख्या में अहीं छे लोको उपस्थित छे, मतदारो उपस्थित छे, मोटाभागना छे वडीलो छे। एमनी साथे सीधी वात करीशुं के अत्यारे आ वखते चूंटणीनो शुं माहोल जामे छे, लोकोनी शुं अपेक्षा छे अने आ वखते लोको केवा उम्मीदवार के केवा पक्ष ने ઈચ્છી રહ્યા છે। આપનું નામ? હર્ષદ પટેલ। તમે શું કહેશો, કેવો માહોલ છે? ચૂંટણી જામી છે એમ ખરેખર લાગે છે? ચૂંટણીનો માહોલ તો છે જ, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે છેલ્લા 10 વર્ષમાં જે કામ કરે છે એ ખૂબ સરાહનીય છે। વિશ્વમાં જે ભાજપનું નામ અને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનું નામ થયું છે એ ખૂબ અજબ છે। કારણ કે હું તો પોતે 5 મહિના હમણાં અમેરિકા બી જઈ આવ્યો છું। અમેરિકામાં એમના જાહેર ભાષણમાં 50-50 હજાર ગુજરાતી માણસો ભેગા થાય, ઇન્ડિયન લોકો ભેગા થતા હતા। એ લોકોએ જે સન્માન ને એ લોકો જે મોદી સાહેબ માટે બોલે છે ને એ બહુ લાજવાબ છે। ઇન્ડિયામાં રહીને માણસ મોદી સાહેબના વખાણ નહીં કરતા, પણ પરદેશની ધરતી પર જે એમના વખાણ થાય છે ને અને એમના કામ બોલે છે। આપનું નામ? ગોપાલ નવાલ। गोपालजी, શું કહેશો, ઉમેદવારને જોઈને લોકો મત આપે છે કે પાર્ટીને જોઈને મત આપે? अभी तो पार्टी के हिसाब से जो मोदी साहब जो काम कर रहे हैं उसी को देख के वोट किया जा रहा है। पब्लिक की सबकी तरफ से यही है कि भाजपा है। આપકા નામ? રસિકભાઈ પટેલ। રસિકભાઈ, શું કહેશો, અત્યારે લોકો જે ગઈ વખતે જે વાયદા થયેલા હતા એ વાયદા પૂરા થયા છે કે હજુ અપેક્ષા લોકોની વધી છે? અપેક્ષા તો વધી જ છે, પણ દરેક વાયદા પૂરા કરે છે મોદી સાહેબે।
અને આ વખતે તો 400 પાર જવાનું છે શું માહોલ છે અત્યારે અહીંયા આગળ? બીજેપીનો. શું લાગે છે એમ કે કેવા કામો થવા જોઈએ? લોકો કેવા કેવા ઉમેદવારને મત ઈચ્છી રહ્યા છે? લોકો પબ્લિકનું જે કામ કરી રહ્યા છે એમાં મોદી સાહેબ બધા બીજેપી પક્ષ સારી રીતે કામ કરી રહ્યો છે અને નાનાથી નાના લેવલનું જોઈ રહ્યા છે લોકો. તો આપનું નામ દાદા? શંકરભાઈ શંકરભાઈ, શું કહેશો? બધું સારું સારું જ છે કે કઈક કોઈ મોદીજી છે ને તો બધું સારું જ છે. એ સમજો મોદીજી ભાઈ જ્યાંથી આવ્યા છે કામ કરેલું છે ત્યારથી જ કામ દેખાયું છે. તમે શું કહેશો? અહીંયા આગળની જો વાસ્તવિક પરિસ્થિતિની વાત કરીએ તો પ્રાથમિક સુવિધાની વાત કરીએ, રસ્તાઓ છે, પાણી છે, શું બધા પ્રશ્નો સોલ્વ થઈ ગયા છે? જો અમારા સાંસદ કેસી પટેલના સમયની અંદર અમે અને એના પહેલાંના સાંસદોમાં અત્યારે વાપી વિસ્તારની અંદર કેમિકલ ઝોનની અને ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર બહુ હરણફાળ ભરતા લગભગ એશિયાની અંદર નામ છે. પણ અમુક કામો હજી કેન્દ્ર સરકાર રાજ્ય સરકારે વિચારવા જેવા છે. જે 50 ફૂટ સુધી કેમિકલ જમીનમાં ઘૂસી ગયા, 100 ફૂટ સુધી આપણે કેમિકલની હવામાં પ્રદૂષણ ફેલાણું છે. આ બાબત સરકારી તંત્રએ ધ્યાન દેવાની જરૂર છે. બાકી મોદી સાહેબનું ઓલ ઓવર અત્યારે સારું છે અને વિશ્વમાં નામના સાથે આગળ વધી રહ્યા છે. આપણે રોજગારીની શું સમસ્યા લાગે છે દાદા? ખરેખર લોકોને રોજગારી મળી રહી છે કે હજુ સરકારે વધારે પ્રયાસ કરવા જોઈએ? હલો, મારું નામ રોહિતભાઈ શાહ છે. હું નવસારીથી આવું છું. એ રોજગારી તો મળે છે પણ હજી મળવી જોઈએ. એટલે અત્યાર લગીનમાં કોંગ્રેસે જે 70 વર્ષમાં દેશને ખાડે નાખ્યો છે, અત્યારે મોદી સાહેબે આજે 10 વર્ષમાં 70 વર્ષનો પાયો મજબૂત કર્યો છે. એ 70 વર્ષનો જે ખાડાઓ છે પૂરે છે. અત્યારે મોદી સાહેબ એટલા આગળ વધારે છે આપણે ભાઈ ઇન્ડિયાને કે જે વિશ્વમાં એનું નામ બોલાય છે ને હજી બોલાશે. હજી અહીંયા 48 લગીને એને આવવાની શક્યતા છે. દાદા, આપનું નામ શું? મનોભાઈ. કેટલા ટાઈમથી વોટિંગ કરો છો? એ 70 વર્ષ અરે 50 વર્ષ 50 વર્ષથી વોટિંગ કરો. પાર્ટીને જોઈને મત આપો છો કે ઉમેદવારને જોઈને મત આપો? ઉમેદવારને જોઈએ. શું લાગે છે કેવા ઉમેદવાર હોવા જોઈએ? મોદી જેવા ઉમેદવાર જોઈએ. અહીંયા આગળ તો તમારે તો લોકસભાના સાંસદને વોટ આપવાનો છે. નહીં આપણે મોદીને જ વોટ આપવાનો. મોદી જેવા બીજું કોઈ છે નહીં. અચ્છા, ઉમેદવાર અહીંયા આગળ વલસાડ બેઠક પર વાત કરીએ તો ઉમેદવાર કોણ છે એ જોઈને નહીં, મોદી સાહેબને જોઈને જ મત આપે. હા, મોદી જોઈને આપે. એટલે કેવા કામો થયેલા છે? તમારે જે તમારી ઉંમર તો વધારે છે, એ વખતે શું માહોલ હતો અને શું દેશમાં પરિવર્તન લાગે છે અત્યારે? બહુ ઘણું પરિવર્તન. કોંગ્રેસે 50 બધા ખાડા જ કર્યા હતા. મોદી સાહેબ ખાડા પૂરા કર્યા છે અને હજુ બધું આગળ બધું સારું કામ કરશે. આપનું નામ? कमलाधरन कमलाधरन जी, क्या के रहने केरला वाला के? हूँ। अच्छा, मैं क्या माहौल है? 40 साल से वापी में रहता है, बहुत तो फर्क है. क्या- मैं जब आया तभी का वापी नहीं है अभी. वापी अभी एकदम इंटरनेशनल लेवल में है. ये अपना 10 साल में बहुत इम्प्रूवमेंट किया है. मोदी साहब आने के बाद देश का नाम रोशनी में ले लिया. દાદા, આપનું નામ? રમણભાઈ પટેલ. ટોણભાઈ, શું કહેશો? કેવું હોવું જોઈએ વાપી શું અને આ વલસાડનું જો આપણે ટાઈમ બહુ ટાઈમથી ફરતા હશે, કેવું હોવું જોઈએ? શું અપેક્ષા છે તમારી? વાપીની અંદર શું છે, પોલ્યુશન વધારે છે, લોકોની બીમારી વધારે છે. લોકોને તે પ્રમાણે અહીંયા હોસ્પિટલોનું ઓછું છે. હોસ્પિટલો પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલો છે પણ જે ગવર્મેન્ટની હોસ્પિટલ હોવી જોઈએ એ નથી. અને જે ગરીબ માણસોને એની સગવડતા મળતી નથી. આપનું નામ? मेरा नाम विकास यादव है. विकास जी, क्या कहेंगे रोजगारी के बारे में? रोजगारी तो फिलहाल जनसंख्या जब तक कंट्रोल नहीं कर सकते तब तक बेरोजगारी के बारे में कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते. और काफ़ी अच्छा काम चल रहा है इस समय. बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने. मैं तो वैसे तो यूपी का हूँ. यूपी में भी काफ़ी अच्छा उनका है. 70+ ही पकड़े यूपी में. और बहुत अच्छा लगता है वापी में. વાપી છેલ્લા 5 વર્ષ પછી 5 વર્ષમાં બદલાયું છે. ઘણા કામ પ્રગતિ ઉપર છે અને ઘણા કામ હજી બાકી છે. એમાં અમુક કામ ડિલે થયેલા છે પણ એ ચાલુ છે પ્રગતિ ઉપર. અને સારું છે. મેન વાપી ગામમાં પાણીનો મેન પ્રશ્ન છે, પીવાનું પાણી. જે દમણગંગા નહેરમાં આટલું બધું પાણી ફોકરનું વહી જાય છે તો વાપીના ઘણા વિસ્તારમાં પાણી નથી મળતું. આજે ફેબ્રુઆરી કે જાન્યુઆરી થાય તો પાણીના ટેન્કરો બધાને મંગાવવા પડે. ઘણી એવી સારી સોસાયટીઓ છે. મેન પ્રશ્ન પાણીનો છે. પાણીનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય તો બહુ થઈ ગયું વાપી ગામની અંદર. આ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા હોય અને કેરિડોર બનતા હોય, આટલી બધી પ્રગતિની સાથે ઘણું બધું લોક પબ્લિકનું વિચારવું છે. જેમ અમારે અહીંયા સ્થાનિક હોસ્પિટલની જે વાત કરીએ તો જેવી સેલવાસની અંદર વિનોબા જેવી હોસ્પિટલ છે, વાપી ઉદ્યોગ શહેર છે, એવી એક પણ હોસ્પિટલ સરકારી નથી. અને પોલ્યુશનનો બી બહુ મોટો સરકારી અમલદારનું જે અત્યારે કાર્યશૈલી છે એ પરંપરા મુજબ જ છે. જે લોકોને ધક્કા ખાવાના વધારે થાય છે એ સરકારે એમાં ધ્યાન આપવું પડશે, નહીં તો નુકસાન જ છે.
આ રીતે છે અહીંયાના વાપી વલસાડ જિલ્લાના લોકો છે એ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. સરકારના જે કામો છે વિકાસને જોઈ અને લોકો મત આપી રહ્યા છે. સાથે સાથે આગામી સમયમાં જે રીતના સરકારના જે આગામી સમયમાં આ વિસ્તારમાં શું કામો થવા જોઈએ એની પણ લોકો છે અપેક્ષા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. આમ વલસાડ ડાંગ લોકસભા બેઠક પર ભાજપ કોંગ્રેસના ઉમેદવારો અને એ અગ્રણીઓના આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપોની વચ્ચે મતદારોનો જે મિજાજ છે એ જાણી અને આવનાર સમયમાં ચૂંટણી વધારે રસપ્રદ બને તેમ લાગી રહ્યું છે. ભરતસિંહ વાડેર, ન્યૂઝ એન્ડ ગુજરાતી, વાપી.